Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alana min ummati sayyidil anbiya wal mursalin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-fatih li jami'il alamin wa syafi'il mudhnibin wa qaidil burril muhajjalin wa ala alihi abdul kamilin wa ashabihil hadin al-muhtadin ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wa nasiril haqqil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kue talem harganya cepat. Beli lontong tolong bungkusin. Ini hari kita berada di bulan Syaban. Kalau saya ada salah tolong dimaafin ya Bu. Maafin ya Bu. Semua kita mau masuk Ramadan, tolong dimaafin, saling kita bermaaf-maafan ya. Ya Rabbi salli ala Muhammad asrafi badrin fil kauni asram. Ya Rabbi salli ala Muhammad akrami da'in yad'u ila al-haq. Ya Rabbi salli ala Muhammad ahla al-wara mantiqan wa asdan. Ya Rabbi salli ala Muhammad wajma' min asy-syamli ma tabarra. Ya Rabbi salli ala Muhammad wasli wa sahil ma kana da'awa. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah min al-khair kulla mughlaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad wa alihi wa man lil habibi ya'sha. Ya Rabbi salli ala Muhammad wa man bihablin nabi tawazzal. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم
حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شأنه خلق الخلق لحكمه وتوى عليها علمه وبسط لهم فائد المنة ما جرت به في أقداره الكسمة فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة لعل الإرادة والأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب فما جل هذا المن الذي تكرم به المنان وما عظم هذا الفتى الذي برز من حضرة الإنسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود بدعت بوجودها أكناف الوجود وترزت برد العوالم بطراز تكريم اللهم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم
وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في الكريم والشاشع، وله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعالى ولا يمل تكراره بكثرة ترداد، حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان يتصرف بوجوده ذا الجلال، وتنتشر أسراره في الأكوان، وما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب. يا لقلب سرور قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا، جل من شرف الوجود بنور قمر الكون بهجة وجمالا، قد ترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى، لاحظت العيون في مجدلت بشرا كاملا يزيح ضلالا، وهو بكي علم قدرة رفعة بالشؤون وكمالا، فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان، ويحار في تعقل معاني الجنان، انتشر منه في عالم البطون والزهور ما ملأ الوجود الخلقي النور، وتبارك الله من إله كريم، بشرتنا آياته بذكر الحكيم بالإشارة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن فاجأت هذه البشارة وتلقى بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه يا سيدي يا رسول الله.
وبارك عليه وعلى آله فحين كربا أوان ولهذا الحبيب على من السماوات والأرض ومن فيهن بترحيب وامطار الجود الإلهي على أهل الوجود تثير وألسنة الملائكة لتنشين العالمين تعيش سبحان الله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله سبحان الله والقدرة كشفت قناع هذا المستور يبرز النور كاملا في عالم الزهور نورا فوق كل نور وانبذ الحق حكما على من اتم الله عليه نعمه من خواص الامه ليحضر عند امه تانيسا لجناب المسعود ومشاركه لها في هذا السمات الممدود فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومهما من الحور العين من قسم الله له من شرف الكسمة الوافية فأنت الوقت الذي رتب الله على حضور وجود هذا المولود فانطلق سبل الكمال من النور المعمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله عليه Diri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi dzikrillahi tatara'atul qulubi wal arwah, wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin shahidus shalah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa la haula wa la quwwata illa billah. Hadratul mukarram wal muhtaram, guru kita bersama yang sama-sama kita hormatin, yang sama-sama kita cintai, Al-Ustaz Saleh bin Hasan bin Ismail Al-Banjari. Mata'an Allah bituli hayati. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah berkahi umurnya beliau, Allah jaga senantiasa beliau di dunia barzakh wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah Ta'ala senantiasa mengizinkan kita untuk mendapatkan manfaat barakah dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa juga, tidak luput para tetamu Rasulullah, para hadirin hadirat, semoga Allah Ta'ala memanjangkan umurnya juga, memberkahkan umurnya, menjaga kehidupannya di dunia barzakh wal akhirah, sebagaimana Allah kumpulkan pada pagi hari ini di hari yang barakah, di waktu yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Kelak semoga Allah Ta'ala kumpulkan kembali di padang mahsyar di bawah naungan benderanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin 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 ya rabbal alamin. Ini alhamdulillah, ini pagi hari ini kita ngadain acara, kalau katanya penutupan. Katanya penutupan bukan berarti kalau udah ditutup gak ngaji-ngaji itu. Boleh diingat tuh. Ya. Penutupan bukan berarti nggak kemarin lagi, bukan berarti nggak boleh kemarin ngaji, nggak boleh, nggak ada begitu. Tetap ngaji jalan, cuman kegiatan majelis yang rutin diadain di waktu itu hanya di wakofin sementara. Wakaf sementara, tapi besok kalau di sini ada acara tarawih bareng, ada acara Ramadan, taklim Ramadan, tetap hadir, karena nggak ada istilahnya taklim ngaji libur. Kalau ada yang mau libur silahkan izin sama Rasulullah. Kalau ada yang mau libur izinnya sama Nabi, karena Nabi nggak lihat waktu kalau urusan ilmu. Mau Ramadan, mau di luar Ramadan sama baik, beneran. Kita di pondok kalau masuk Ramadan, kita orang kalau di pondok masuk Ramadan, ya, itu belajar bukan makin dikit kitab yang kita pelajari, makin banyak. Kalau di luar Ramadan palingan kita belajar satu hari 3 macam kitab. Tapi kalau udah Ramadan 1 bulan mesti khatamin 15 kitab gitu. Mesti khatamin 15 kitab. Jadi kalau Ramadan tambah banyak, ngajinya tambah banyak, tambah terus. Makanya nggak ada istilah kata Ramadan libur ngaji, itu nggak ada istilahnya. Ngaji tetap jalan, wajib. Ngaji tetap jalan. Nah, alhamdulillah pagi hari ini bukan cuma tawakufan acara temanya ini. Hol apa guru kumpul juga ya. Cuman tadi katanya niatnya membaca manaqib, cuman ada acara. Untuk baca acara. Habis ini. Alhamdulillah baca manaqib apa guru kumpul. Saya ingin perkataan para salafun saleh. Zikrul auliya tanzilur rahmah. Mengingat, mengenang atau membicarakan, membaca manaqibnya para walinya Allah itu dapat menurunkan rahmat.
menurunkan rahmat. Jadi banyak rahmat yang Allah turunin di hari. Zikrul auliya kita dapat, membaca, mengenang sejarah hidupnya para walinya Allah Ta'ala kita dapat nih hari. Wabil khusus yang gak luput ini, wabil khusus kita mesti bersyukur. Wajib bu, kita bersyukur bu, wajib bersyukur. Banyak orang di luar sini yang gak bisa hadir, yang gak punya kesempatan. Allah gak kasih kesempatan buat hadir di perkumpulan semacam ini. Banyak. Tapi alhamdulillah muka-muka model tampang kayak gitu Allah pilih. Itu wajib makanya bersyukur. Demi apa? Kita syukurin atas apa yang Allah bagi ke atas kita, kepada kita. Yang pertama, Allah kasih nikmat umur kita sampai ke bulan Sya'ban. Udah lewat bulan Rajab, benar nggak? Bulan Rajab nggak berasa, kemarin udah lewat 1 bulan. Sekarang masuk bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban alhamdulillah kita udah ngelewatin batas pertengahan bulannya. Kita baca nisfu Sya'ban plus doanya tuh. Baca doa nisfu Sya'ban, kita baca Yasin, alhamdulillah. Di bulan Sya'ban ini juga Allah kumpulin kita sama-sama di tempat yang agung, yang mulia. Tujuan apa? Buat ngaji. Di dalamnya isinya ada zikir sama Allah, ada sholawat ke atas Nabi. Betul nggak begitu? Sama-sama kita sholawatan tadi buat Nabi. Sebelumnya kita zikir sama Allah Ta'ala. Dan sepanjang kita duduk di majelis ini, nilainya zikir, nilainya tagarrub. Ngaji itu punya nilai tagarrub sama Allah Ta'ala. Bahkan dikatakan paling agungnya cara tagarrub sama Allah Ta'ala. Bahkan dikatakan paling hebatnya wasilah tagarrub sama Allah Ta'ala. Wasilah mendekatkan diri sama Allah Ta'ala. Makanya dikatakan di dalam kitab Al-Manhajus Sawi, karyanya Al-Habib Zain bin Smith, beliau mengatakan, "I'lam, ketahuilah, annal ilma, bahwasanya ilmu, apa itu ilmu? At-ta'allum wa ta'lim, belajar, ngamalin, serta disebarin. Itu artinya ilmu. Apa itu artinya ilmu? Belajar, ngamalin, terus dikasih tahu sama orang-orang lain. Mengerti itu? Kata Habib Zain bin Smith, "I'lam anal ilma afdalu." Afdalu wa a'la al-amal min sa'iril a'mal allati yutaqarrabu biha ila Allah Ta'ala. Bahwasanya ilmu, belajar, ngamalin ilmu, terus ngajarin ilmu ke orang lain, itu paling afdolnya amal yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala, yang bisa mendekatkan diri kita sama Allah Ta'ala. Jadi biar ngerti itu, orang hidup dikasih kesempatan sama Allah Ta'ala. Orang hidup dikasih kesempatan sama Allah Ta'ala, ditakdir sama Allah Ta'ala, dijodohin hidupnya dirinya sama Allah Ta'ala dengan majelis-majelis ilmu. Dekat sama majelis ilmu, ini tanda dia dapat nikmat besar dari Allah. Dapat nikmat besar. Karena wallah, saya bersumpah, ngaji itu dikasih kesempatan buat taklim, itu bagian nikmat besar, nikmatul kabirah, nikmat agung dari Allah Ta'ala yang gak bisa didapetin sama siapapun kalau bukan dipilih sama Allah Ta'ala. Allah pilih nih hamba-hambanya, yang Allah mau Allah pilih hamba-hambanya biar dijadiin orang yang paham, hamba yang paham sama agamanya Allah. Gimana caranya ngejalanin agamanya Allah Ta'ala. Makanya kanjeng Nabi bilang dalam hadis, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Siapa hambanya Allah yang Allah kepengen jadiin dia orang baik, Allah kepengen bagi kebaikan buat dia, Allah jadiin dia hamba yang paham dengan agamanya Allah. Makanya dikatakan ilmu yulhimuhul
Ilmu ini hanya Allah bagi buat hamba-hambanya yang suada, yang beruntung. Allah bagi ilmu cuma buat hambanya yang beruntung. Wa yuhrimuhu lil asya. Dan Allah haramkan, diharamin ilmu tersebut buat orang-orang yang celaka. Jadi alhamdulillah dari sini aja kita bisa lihat nih, insya Allah kita husnudzan sama Allah ya. Kita sangat baik sama Allah Ta'ala. Allah kumpulin kita di tempat macam kayak gini. Allah takdir kita jadi orang yang suka ngaji, orang yang suka duduk di majelis ilmu. Sangat baiknya kita dimasukin sama Allah Ta'ala dalam golongan orang-orang yang ahli suada, orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan beruntungnya terus langgeng, beruntung di dunia, beruntung di barzakh, beruntung di akhirat. Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Ini makanya kita kalau melihat orang nggak mau ngaji, ada tetangga kita ajak ngaji nggak bisa, nggak sanggup, wah banyak alasannya, banyak alasannya. Kita doain, jangan kita katain tuh. Karena ingat, orang yang ngaji bukan atas kemauan dia, tapi Allah pilih. Allah bagi itu taufik wal hidayah buat dia. Jadi tugas kita kalau melihat keluarga kita, sahabat kita, tetangga kita, ada yang udah kita ajakin ngaji nggak mau ngaji, doain. Ya Allah, bagi dia hidayah sebagaimana kamu membagi hidayah kepada saya ya Allah. Doain. Kesian kalau kagak, kesian hidupnya jauh dari rahmat Allah Ta'ala. Jauh dari rahmat Allah Ta'ala. Bisa dimengerti itu? Ya, nih yang pertama. Ini nggak lama-lama juga nih. Ya, yang kedua yang perlu diingat, ini bulan Sya'ban. Ini bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban dikatakan oleh para ulama, ya, dinukilkan oleh Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki di dalam kitab Madza fi Sya'ban. Sepakat para ulama menyatakan bulan Sya'ban ini adalah syahrus shalah ala nabi. Bulan sholawat ke atas Nabi SAW dengan adillah, dengan banyak dalil, ya, dengan banyak dalil yang mendasarinya. Jadi bulan Sya'ban bulan apa selain Sya'ban namanya? Bulan sholawat. Bulan sholawat ke atas Nabi. Karena apa? Karena ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi sampai akhirnya ya ayyuhalladzina amanu shollu, itu turunnya bulan Sya'ban. Ada sebagian kecil ulama yang mengatakan itu turunnya ayat pada malam Lailatul Qadar. Ada juga yang mengatakan di malam Isra. Tapi yang masyhur, yang mu'tamad, ayat tersebut turunnya di bulan Sya'ban. Coba kita lihat. Yang pertama, coba sama-sama kita koreksi diri kita. Ada nggak dari kita yang rasa diri kita ini punya dosa paling sedikit? Berarti yang kita sadari dosa kita terlalu banyak di hadapan Allah, betul nggak? Apa mungkin pertanyaannya masuk surganya Allah Ta'ala dengan membawa dosa? Mungkin nggak masuk surga pakai dosa? Masuk surga pakai dosa mungkin nggak? Nggak mungkin. Masuk surga pakai dosa bisa nggak? Masuk surga mesti pakai pahala, Bang. Kudu pakai pahala, kudu pakai hasanat, kudu pakai kebaikan, kudu pakai rahmatnya Allah Ta'ala yang paling inti. Kudu pakai rahmatnya Allah yang paling inti. Ingat tuh. Gak ada orang yang bisa masuk surga tanpa rahmatnya Allah, gak ada. Tahu cara dapatnya gimana? Sadar punya dosa, berarti dosa mesti dihapus, benar gak? Gimana caranya? Udah yakin diterima tuh sama Allah. Ada yang tahu nggak cara taubat sama Allah, minta ampun sama Allah yang yakin pasti diterima sama Allah? Hah? Apa? Taubat nasuha itu ada nggak jaminan? Kalau orang taubat nasuha udah pasti diterima sama Allah taubatnya. Ada nggak jaminannya? Belum dijamin. Ada yang tahu nggak caranya kita minta ampun sama Allah pasti diampuni sama Allah Ta'ala dosanya?
Nih, dengerin, aneh jelasin sejelas-jelasnya biar paham. Aneh jelasin sejelas-jelasnya biar paham. Tadi bunyi ayatnya apa diturunin di bulan Sya'ban? Bagaimana bunyinya? Ya ayyuhalladzina amanu shollu. Kita perhatiin ayat ini. Sama-sama kita perhatiin ayat ini. Ini namanya ngaji. Saya bukan penceramah, soalnya suruhannya ceramah salah, bukan orang ceramah. Pakai ceramahnya. Kita ngaji ya. Ya, kita lihat ayatnya. Innallaha wa malaikatahu. Kita artiin ya. Sungguh benar-benar senantiasa Allah Ta'ala beserta jajaran para malaikat-malaikatnya senantiasa nih berselawat ke kanjeng Nabi. Berselawat ke kanjeng Nabi. Setelah ayat itu selesai, baru di lanjutan ayatnya ada perintah dari Allah Ta'ala buat kita berselawat ke atas kanjeng Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu. Ente yang beriman kata Allah Ta'ala. Ente yang aku beriman kata Allah Ta'ala nih, berselawatlah kalian kepada kanjeng Nabi. Kepada kanjeng Nabi. Sekarang apa sih tujuannya Allah perintahin kita selawat ke atas Nabi? Alasannya apa? Apa sih apa daya diri kita ini? Allah sama malaikatnya udah selawat ke atas Nabi, udah top, benar nggak? Iya. Kita kalau udah dapat barang dari Allah Ta'ala, kita nggak butuh barang yang lain, benar nggak begitu? Nabi udah dapat selawat dari Allah dan para malaikat-malaikatnya Allah Ta'ala. Terus apa maksud Nabi nyuruh kita selawat kepada Rasulullah? Pertanyaannya kan kayak begitu. Emang efek apa selawat kita buat Nabi? Emang keren banget apa selawat kita buat Nabi? Kerenan mana kira-kira selawat kita ke Nabi sama selawatnya Allah ke Nabi? Kerenan selawatnya Allah, bukan selawat kita. Tapi apa tujuannya Allah Ta'ala memerintahkan kita buat berselawat kepada kekasihnya? Tujuannya nggak lain nggak bukan liyusyarrifakum. Tujuannya Allah Ta'ala mau memuliain kita. Allah Ta'ala kepengen kita jadi hamba yang mulia. Allah Ta'ala kepengen bagi kemuliaan buat kita, biar kita jadi hamba yang gak biasa-biasa aja, biar kita gak menjadi hamba yang standar-standar aja. Orang boleh kaya harta tapi miskin kedudukan di sisi Allah Ta'ala. Keren gak tuh orang? Orang miskin harta tapi kaya kedudukan di sisi Allah. Keren gak? Tapi barokah salawat, insya Allah bisa kaya harta, bisa kaya kedudukan di sisi Allah Ta'ala. Iya, amin semua. Masya Allah. Aneh doain, insya Allah rezeki kamu putus, dapur kebul 24 jam. Kurang, aneh doain, dapur kebul 2 hari 2 malam. Ya, 2 arah namanya panggil-panggil. Ya, insya Allah nggak ada yang putus rezekinya yang hadir di majelis ini, insya Allah. Anda doain yang hadir nih di pagi hari ini di majelis ini, yang rutin, yang istiqomah, Anda doain rezekinya sampai ajalnya tiba nggak habis-habis. Amin ya Rabbal. Ya nggak? Bapak-bapak mana doain kawin lagi? Ayo. Biarin biar ketahuan namanya. Ya, sekarang kita bongkar. Kenapa kok bisa kita dengan wasilah sholawat dapat kemuliaan dari Allah? Kenapa? Alasannya apa? Ini kita bongkar aturan-aturannya ayat. Kita bongkar aturan ayat. Ini perhatiin betul-betul. Ya.
Dikatakan di dalam firman tersebut oleh Allah sendiri bahwasanya Allah berselawat kepada Nabi. Malaikat berselawat kepada Nabi. Kita pun berselawat kepada Nabi. Bentuk kita selawat kepada Nabi bagaimana tadi? Ya Rabbi sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, bagilah sholawat ke atas Nabi Muhammad. Salawat kita itu bentuknya begitu. Salawatnya Allah Ta'ala apa sama bentuknya kayak kita? Ayo. Kalau dibilang sama bentuknya, dengan yakin khawatir bisa murtad. Salawat kita kepada Rasulullah dengan cara berdoa. Ya Allah ya Rabb, aturkan salawat dan salam kepada kanjeng Nabi. Lah kalau Allah Ta'ala bentuk salawat ke Nabi bentuknya sama kita, Allah berarti minta lagi sama Allah yang lain. Berarti kita yakinin ada Tuhan selain Allah berarti. Betul nggak begitu? Maka udah boleh dipastiin salawatnya Allah ke atas Nabi itu nggak sama, bukan? Nggak sama, beda. Bagaimana cara Allah berselawat kepada Nabi? Allah Ta'ala bagi rahmat birahmatin makrunatin bita'zim. Dengan Allah bagi rahmat ke Nabi yang selalu bersandingan dengan kemuliaan. Jadi rahmat dari Allah Ta'ala buat Nabi gak pernah putus. Serta Allah Ta'ala bagi kemuliaan buat Nabi pun gak pernah habis. Jadi makomnya Nabi, kedudukannya Nabi SAW dikatakan maqamuhu maqamun la nihayatalah. Makomnya Nabi, makom yang nggak ada mentoknya, nggak ada habisnya. Terus aja naik makomnya Nabi. Makanya dikatakan sahibul maqamil mahmud. Sosok orang yang punya makom yang mahmud, makom terpuji. Dengan makom tersebut Rasulullah mampu naik ke Sidratul Muntaha. Dengan makom tersebut Rasulullah punya kemampuan sampai ke arasnya Allah, ke tempat yang malaikat sekalipun nggak bisa tembus, ke tempat yang diciptain sama Allah dari cahayanya Allah Ta'ala sendiri. Malaikat diciptakan dari cahaya, malaikat sendiri yang dari cahaya nggak mampu bisa kebakar nyampe ke tempat itu. Tapi Nabi dengan makom yang mahmud mampu sampai ke tempat itu. Nabi dengan makom yang mahmud mampu sampai ke tempat itu. Alasannya apa? Yaitu karena Allah Ta'ala senantiasa berselawat sama Nabi. Allah bagi rahmat buat Nabi. Allah bagi kemuliaan buat Nabi. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil. Yang kedua, salawat malaikat ke atas Nabi. Bagaimana bentuknya salawat malaikat ke atas Nabi? Bentuknya dengan istighfar. Bentuknya dengan memohonkan maghfirah, ampunan buat Nabi. Jadi malaikat yang doain Nabi SAW biar diampunin. Makanya dikatakan liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara. Sungguh Allah telah memberikan ampunan buat kanjeng Nabi dari dosa yang akan diperbuat atau yang telah diperbuat. Belum dibikin lagi dosa. Kalau mau dibikin lagi udah diampuni sama Allah Ta'ala. Tapi Nabi nggak pernah buat dosa. Paham? Nah, sholawat dari kita bentuknya doa tadi. Terus Habib, bagaimana ceritanya orang banyak sholawat ke Nabi, dosanya bisa diampunin, derajatnya ditinggiin sama Allah, terus dikasih rahmat banyak sama Allah Ta'ala. Nah ini Nabi bilang, man sholla alayya wahidatan, barang siapa yang sholawat satu kali aja kepada saya, sallallahu alaihi biha asyara, maka Allah akan berselawat kepada dirinya 10 kali, kata Rasulullah. Allah bakal selawat kepada dirinya 10. Bayangin kita selawat 1 kali ya Nabi, Allah selawat kepada kita. Maksudnya bagaimana selawatnya Allah Ta'ala buat kita? Allah bagi kita 10 rahmat, Allah tinggiin kita 10 tingkatan derajatnya, Allah muliain kita 10 derajat.
Allah bagi kemuliaan buat kita dengan ditinggikan derajat kita. Allah muliain 10 derajat kita, ditinggiin lagi sama Allah. Itu kalau cuma 1 kali sholawat. Terus sudah sampai di situ, malaikat pun ikut. Malaikat ikut mohonin ampunan buat kita. Ya Allah, Allah udah bagi kayak begitu, malaikat gak mungkin gak ngikutin Allah Ta'ala. Pasti ikut sama Allah Ta'ala. Allah bagi rahmat, Allah bagi kemuliaan buat kita. Malaikat bagi istighfar buat kita. Malaikat yang mohonin ampunan buat kita. Makanya aneh kalau ditanya sama orang, aneh jawab gak pakai ragu. Habib kerja di mana? Aneh kerja di rumah. Tapi aneh punya karyawan banyak. Karyawan ini ikhlas-ikhlas, aneh kagak gaji, dia tetap kerja buat aneh. Siapa Habib karyawannya? Oh, ente punya kantor? Punya. Karyawan ente masih orang kan? Karyawanannya malaikat, kerenanannya. Aneh sholawat, malaikat kerja, mohonin istighfar. Istighfar buat aneh, mohonin ampunan buat aneh tiap hari. Karyawannya siapa? Malaikat. Coba ente minta tolong sama tetangga ente, tolong baca istighfar buat aneh ya, mohonin ampunan kepada Allah, doain aneh biar Allah ampunin. Sehari 1000 kali dah, aneh bayar ente 100.000, kagak mau. Ada yang mau nolongin kita baca istighfar buat kita? Tapi dengan mujarab, dengan cuma-cuma kita bersolawat ke Nabi, ini malaikat jadi karyawan dia pintar tuh. Baca sholawat, kita nggak akan rasa. Malaikat mohonin ampunan aja sama Allah buat kita. Ya Allah bagi magfirah buat ini hamba. Ya Allah bagi magfirah buat ini hamba. Wasilah sholat. Makanya dikatakan sama Nabi, man nasiya sholata alaiya faqad akhta'at tariqal jannah. Siapa orang dari kalian yang lupa berselawat, maka sungguh dia lagi sesat jalannya ke surga, lagi salah jalan menuju ke surga, kata Nabi begitu. Mau nggak selawat? Mau salah jalan ke surga? Nyasar. Kalau ke kampung sini nyasar, paling nyampe kampung sono. Kalau jalan ke surga nyasar, nyampe kemana coba? Mau? Ya kalau mau sih silahkan. Ya kan? Silahkan kalau mau. Kalau nggak mau berarti caranya cuma satu. Banyak baca sholawat kepada Nabi. Apalagi di bulan Sya'ban. Nabi bilang Rajab syahrullah, Sya'ban syahri. Sya'ban syahri, Sya'ban bulanku. Orang yang pengen dapat barokah di bulan Ramadan, banyak sholawat di bulan Sya'ban. Orang kepengen ibadah Ramadannya makbul, digabul sama Allah Ta'ala, banyak sholawat. Di bulan Sya'ban, boleh nggak pakai banyak-banyak amalannya? Beb, amalan bulan Sya'ban apa? Sholawat sama Nabi. Gak ada wiritan yang lain gitu. Sok ente, dari kasih wiritan yang lain keberatan. Udah sholawat paling kerennya wirid udah. Ente bayangin, diceritain oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Mukasyfatul Qulub. Ada seseorang mimpi jumpa sama Nabi. Mimpi jumpa sama Nabi. Waktu jumpa sama Nabi, dia lihat Nabi nggak mau lihat mukanya, nggak noleh, diplengosin sama Nabi. Dia bingung, ditanya sama Nabi, ya Rasulullah, anta alayya ghadban? Ya Rasulullah, apakah engkau ada marah sama saya? Apa jawab Nabi? Lah, enggak, saya tak marah sama kamu, kata Nabi. Di malam tarani ya Rasulullah, kalau begitu kenapa engkau nggak lihat saya? Nggak mau noleh ke muka saya ya Rasulullah. Apa jawab Nabi? Amin. La arifuka, karena aku nggak kenal sama kamu, kata Nabi. Dijawabin lagi sama ini orang. Lah, ya Rasulullah, bukankah para ulama-ulama kamu itu berkata bahwasanya engkau lebih mengenali umatmu ketimbang orang tua kenalin anaknya sendiri? Apa kata Nabi? Sadaqu, betul. Mereka betul itu. Saya lebih kenal kepada umatku daripada orang tuanya sendiri. Emak lahirin anak, brojolin anak, pasti kenal banget sama anaknya, karakter anaknya begini, modelnya begini, tabiatnya begini, betul nggak? Itu pengenalan emak, pengetahuan emak ke anak itu masih kalah dengan pengetahuan Nabi ke umatnya. Biar paham tuh. Tapi apa kata Nabi? Akan tetapi saya tetap nggak kenal sama kamu, kata Nabi. Alasannya apa? Li anna qadra ma'rifati bi ummati
tahu, kata Nabi, sesungguhnya kadar ma'rifatku, kadar mengenalnya aku kepada umatku, seberapa kenalnya saya, nggak kenalnya saya, itu tergantung seberapa banyak selawatnya dia kepada saya, kata Nabi. Makin banyak dia selawat kepada saya, wah saya kenal banget sama ini orang. Kenal banget saya sama ini orang. Akhirnya ini orang kebangun dari tidurnya, ketakutan. Langsung diwajibin dirinya, saya wajibin diri saya buat hadiah yang sholawat ke Nabi tiap hari 100 kali. Wajib buat saya sholawat ke Nabi 100 kali tiap hari. Akhirnya juga amalin nama dia, dibaca sholawat 100 kali. Selang beberapa waktu dia mimpi ketemu Nabi lagi. Waktu ketemu Nabi dia belum sapa Nabi, Nabi udah sapa dia duluan. Al-an a'rifuka, kata Nabi. Sekarang saya kenal sama kamu. Sekarang saya kenal sama kamu. Wa'ujabtu syafa'ah, kata Nabi, dan saya wajibkan diri saya buat memberikan syafaat kepada kamu. Siapa ada yang mau dapat syafaat Nabi? Ada yang mau dapat syafaat Nabi? Ada yang mau dapat syafaat Nabi? Mau syafaatnya Nabi? Wasilahnya sholawat. Makanya dikatakan oleh Imam Samarqandi, Abu Laith Samarqandi, beliau mengatakan, kalau ente orang tahu ganjarannya sholawat ke Nabi itu syafaat, maka hukumnya wajib bagi orang yang punya akal buat tiap hari berselawat ke atas Nabi SAW. Bagaimana nggak wajib? Ente selawat di dalamnya ada maghfirah, di dalamnya ada rahmat, di dalamnya ada kemuliaan, semuanya ada di dalam sholawat. Maka dari itu, kalau kita mau mulia, kita jangan tinggalin sholawat sama Nabi. Sampai dikatakan sama Nabi, man shalla alayya fi fakrin, barang siapa yang selawat ke atasmu di masa dia miskin, awanahu Allah, maka Allah bakal perkaya dia. Man shalla alayya fi jahil, kata Nabi, fi jahlin, barang siapa yang selawat ke atasmu di dalam kebodohan, waktu dia masanya bodoh, di masa bodohnya dia, dengan punya ilmu, miskin ilmu, allamahullahu ilman ma lam ya'lam, Allah kasih dia ilmu nanti yang dia nggak tahu. Masya Allah, Allah jadi dia orang berilmu. Asal banyak sholawat. Ibu-ibu pengen anaknya berhasil, bapak-bapak pengen anaknya jadi orang soleh, jadi penghafal Quran, pengen jadi orang berilmu, banyak sholawat. Banyak sholawat, barokah sholawatnya nanti itu kecepretan ke anaknya semua. Jadi biasain anak kita, jangan kita empanin nasi doang, Amerika totok pedak, ya. Iya, jangan kita kasih nasi mulu ayam, jangan kita pikirin makanan begitu. Sekali-sekali kasih makanan yang mewah. Apa makanan mewah? Nur sholawat. Kasih nur sholawat. Kita banyak sholawat, kecipretan anak kita nanti. Dari kecil udah kecipretan nur sholawat, gedenya jadi orang soleh. Kayak guru kita Ustaz Soleh. Ini udah ketahuan nih kecilnya banyak kecipratan nur sholawat. Iya, bukan kecipratan air cucian. Ya Allah, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan anak-anak kita ini, anak-anak ibu-ibu, anak-anak bapak-bapak, insya Allah jadi orang soleh, jadi orang manfaat buat agama, jadi orang manfaat buat negara ini. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Jadi begitu, paham? Makanya kalau kita nggak ngaji, kita nggak tahu nih jalan-jalan kayak begini. Jadi dengan wasilah sholawat, insya Allah kita punya dosa diampunin banyak sama Allah Taala. Taubat kita diampunin sama Allah, diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Taubat kita diterima. Buktinya apa lagi? Karena bukan kitabnya nih, bukan kitabnya, ya, bukan kitabnya aja langsung. Dengerin. Diceritain ada sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Qultu, saya berkata kepada Rasulullah, inni ughfiru sholata alaik." Ya Rasulullah, saya ini menjadikan di dalam tiap doa-doa saya itu sholawat kepada Engkau ya Rasulullah. Aku menjadikan di tiap bagian dalam doaku itu pasti sholawat kepadamu. Jadi dia misalnya mau berhajat berdoa sama Allah Ta'ala, tapi di dalam doanya itu banyak sholawat sama Nabi.
Jadi doanya pakai sholawat. Hajatnya dalam hati, yang kau ucap cuma sholawat. Fakam aj'alu laka min sholati. Kira-kira ya Rasulullah, saya mesti sholawat kepada kamu seberapa banyak di dalam doa saya? Apa kata Nabi? Masyaallah, terserah ente mau sholawat berapa aja ke anak, kata Nabi. Qultu ar-rubu, kalau begitu 1/4 ya Rasulullah. Kalau begitu 1/4 dari doa saya itu isinya sholawat. Apa kata Rasulullah? Masyaallah wa in zitta fa khairun laka. Fa huwa khairun laka. Terserah ente, tapi kalau ente mau tambahin lagi, niscaya itu lebih baik buat ente, kata Nabi. Akhirnya dibilang, kalau begitu an-nisf, kalau begitu setengah dari doa saya isi selawat kepada kamu ya Rasulullah. Apa jawab Nabi? Masyaallah, terserah ente. Wa in zitta fa huwa khairun laka. Tapi kalau ente lebihin, maka itu lebih baik buat ente, kata Nabi. Apa kata Sayyidina Ubay bin Ka'ab? Kalau begitu ya Rasulullah, aneh jadi thulutsain 2/3. Isi doa anak ini kepada engkau, sholawat kepada engkau ya Rasulullah. Apa jawab Nabi? Masih bebas. Tapi kalau ente lebihin lagi, maka itu lebih baik buat ente, kata Nabi. Apa kata Ubay bin Ka'ab bilang apa? Aj'alu laka sholati kullaha. Aku jadikan semua doaku sholawat kepada kamu ya Rasulullah. Jadi Sayyidina Ubay bin Ka'ab doa lagi dah. Pokoknya intinya sholawat aja sama Rasulullah. Apa jawabnya Nabi? Idzan tukfa hammaka wa yughfaru laka dzambuka. Oh, kalau begitu, kalau ente habisin doa ente cuma buat sholawat ke ana, maka Allah bakal cukupin penderitaan ente. Kesulitan ente Allah bakal tanggulangin. Dan Allah ampunin dosanya ente. Kata siapa? Kata Nabi. Kata Nabi. Makanya orang banyak baca sholawat enggak bakal rugi. Aqrabukum minni manzilatan yaumil qiyamah aktsarukum 'alaihi shalah. Mau dekat sama Nabi. Jangan kita hidup di dunia enggak pernah kumpul sama Nabi, besok di akhirat enggak kumpul juga sama Nabi. Cita-cita kita mesti hebat. Cita-cita ini apa waktu hidup? Yang pertama cita-cita anak pengen kumpul sama Nabi, pengen dekat sama Nabi nanti di akhirat. Kalau punya cita-cita kayak begitu, gapai dengan banyak sholawat. Karena kata Nabi, orang yang paling dekat di antara kalian, tempat duduknya nanti di akhirat bersamaku, yang paling banyak sholawatnya kepada aku, kata Nabi. Paham? Jadi mudah-mudahan nggak kita bubar, nggak kita berangkat, nggak bangun kita dari tempat ini, melainkan Allah udah jadiin kita orang-orang yang gemar membasahi mulutnya, hatinya dengan sholawat kepada Nabi SAW. Mudah-mudahan bulan Sya'ban ini, di akhir bulan Sya'ban ini, di pertengahan akhir bulan Sya'ban ini, Allah jadikan kita hamba-hambanya yang memenuhi akhir bulan Sya'bannya, bulannya Nabinya SAW dengan sholawat, dengan banyaknya sholawat ke atas kekasihnya Sayyidina Muhammad SAW. Ingat-ingat lagi deh, satu lagi. Mau puasa aneh cuma ngingetin, ini sering banget terjadi nih. Ya, jangan ingat-ingatin. Ya, tak ingatin. Biasanya orang kalau puasa mau bibirnya ke basahin boleh, Beb? Boleh. Ya, basah pakai lidah biasa, benar kan? Keluarin lidahnya, benar ya? Lihat nih. Ya, basah kan? Kalau masih basah, jangan dikeluarin lagi lidahnya. Kalau dikeluarin lagi lidahnya, terus ketelen, batal puasa. Nanti ngajinya diterusin tuh. Ya. Makanya banyak orang kata Rasulullah, kamil shaim laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang puasa? Berapa banyak orang puasa, tapi nggak ada yang didapetin dari puasa, cuma lapar maus doang. Karena sampai hakikatnya batal. Karena nggak tahu ilmunya, makanya dia bilang orang dikasih takdir sama Allah, ditakdir sama Allah duduk di majelis ilmu ini nikmat kabir, nikmat yang besar. Tapi ingat-ingat tuh, fikul ini nikmatin kabir mahsud. Di dalam nikmat-nikmat yang besar itu dihasut, pasti jadi tempat hasutan. Ya kalau orang kaya, ada aja yang ngiri, ada aja yang ngomongin manusia. Tapi kalau orang hadir di majelis salim, yang hasut siapa? Syaitan.
Karena syaitan nggak pernah rela nih lihat hambanya Allah nih kayak begini, model kayak kita nih nggak rela. Biarin aja. Jangan dipeduliin, kita perangin terus. Kalau ada dalam hati rasa males, apa bagaimana, lawan. Ingat-ingat nih syaitan lagi hasil. Syaitan nggak pengen kita kaya di akhirat, pengen kita miskin di neraka bareng-bareng sama dia dihukum sama Allah Taala. Paham nggak? Ya. Jadi ingat-ingat, jangan ingatin. Bibir kering, besok puasa, dia puasa. Keluarin lidah basahin. Masih basah, jangan keluarin lagi tuh lidah. Karena barang yang udah keluar itu dianggap barang luar. Sama aja barang luar kita masukin ke dalam, akhirnya membatalkan puasa. Ngerti itu ya? Jadi bagaimana kan? Pegang tisu. Pegang tisu. Pegang tisu. Kalau habis buang ludah tuh ada, biasanya kan gitu kalau buang ludah nih ada nih petikan di luar sini. Jangan gini. Lah pakai tisu. Lah pakai tisu. Ngaji bentar ke kiai-kiai. Ustaz soleh ngaji bentar kayak gitu. Muktilat som, hal-hal yang membatalkan puasa itu bentar biar paham. Ya. Yang kedua, jangan kurang-kurang baca Quran nanti kalau umur sampai di Ramadan. Insya Allah sampai semua, insya Allah. Insya Allah panjang umur kita. Jalanin Ramadan, insya Allah diterima amalnya, aman insya Allah, diamanin sama Allah Ta'ala zahir wal batin. Jadi sekian. Insya Allah kalau ada umur lagi kita boleh ketemu lagi. Ya, nggak pakai hadis umur di ladang deh. Insya Allah kalau ada umur kita ketemu lagi. Insya Allah kalau Allah takdirinnya. Iya, insya Allah, insya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin wa lakum. Ibu-ibu ini ada nih sholawat itu ya. Kalau kita baca dari guru saya ini, kalau kita baca sekali aja, sehari sekali aja, itu hasilnya alhamdulillah ya. Dosa kita diampuni, dosa keluarga kita dan orang tua kita diampuni berkat itu sholawat. Itu subhanallah. Kemudian 1000 malaikat dalam 1000 subuh menulis pahalanya, nggak berhenti pahala daripada asbab kita membaca ini sholawat sehari kita baca ya. Kemudian yang luar biasa daripada di khasiat itu sholawat, kita bakal dikumpulin sama Nabi, sama keluarga Nabi nanti di hari akhirat nanti. Subhanallah, amalan yang pendek sekali aja baca ya. Kita baca ya. Allahumma, coba. Ya Rabbah Muhammad wa ali Muhammad, salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, wa jazi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa saya juga. Masya Allah, saya Habib menyampaikan ya. Sekali lagi ya. Allahumma ya Rabbah Muhammad wa ali Muhammad, salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, wa jazi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Wa jazi itu waw jim zai. Wa jazi subhanallah. Ya, untuk cukupkan hamba dengan Rasulullah bahwa ahlu. Nanti kalau ibu pengen lagi, ibu datang. Asiatnya banyak banget. Dikumpulin sama Nabi. Ada doa orang cerdas, doa yang diminta. Mau minta apa kata Nabi? Ya, mau minta apa? Ketika sahabat ditanya, mau minta apa? Mikir dulu panjang. Setelah lama ketemu lagi, mau minta apa? Saya pengen sama engkau ya Rasulullah. Nanti ya Allah, ini permintaan yang luar biasa. Enggak minta harta, duit segala macam. Dia minta pengen gabung sama Rasulullah, pengen kumpul sama Rasulullah. Ini orang cerdas. Nah ini doanya ini selawatnya ini ya. Sedikit kita ambil berkah bacaan akhir pendek saja. Alhamdulillah faqaha fid dini man istafahu minal ulama wa zayyana ummat sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisulaha wal ulama
وجعلهم كواكب يهتدي بهم كل الضال في حالة الظلام والجهلاء. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفينا مولانا محمد سيد المرسلين وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه والسادات الأولياء وعلى التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. Al-Alim Allama Al-Arif Billah Syekh Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani bin Al-Arif Billah Abdul Ghani bin Haji Abdul Manab bin Muhammad Seman bin Haji Muhammad Sa'ad bin Haji Abdullah bin Alimul Allamah Mufti Haji Muhammad Khalid bin Alimul Allamah Khalifah Haji Hasanuddin bin Syekh Muhammad Arsyad. Ini nama beliau dan keturunan beliau Syekh Zaini Abdul Ghani. Ya, sedikit tentang beliau. Beliau ini sejak kecil sudah mahfuz, artinya orang, yaitu suatu keadaan yang sangat jarang sekali terjadi kecuali bagi orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah. Beliau adalah salah seorang anak yang mempunyai sifat-sifat pembawaan yang lain daripada yang lainnya. Di antaranya adalah bahwa beliau tidak pernah ihtilam, ya, sebagaimana Nabi itu tidak pernah bermimpi basah. Nah, beliau sama, tidak pernah mimpi basah. Ini salah satunya. Dan beliau ini adalah wali yang diangkat Allah Ta'ala sejak kecil, sejak lahirnya. Ada orang wali taubatan nasuha, dia tobat, orang ahli maksiat tobat dan benar-benar pegang tuh agama sama dia, benar-benar dia janji bisa jadi wali. Nah, itu dari mulai maksiat sampai jadi wali. Kalau dia enggak, ini beliau dari lahirnya udah diangkat wali oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian beliau singkat saja, dari kanak-kanak sudah mulai ditanamkan pendidikan tauhid dan guru-gurunya itu alim ulama-ulama. Ya, sedikit saya sebutkan guru-gurunya. Guru secara ruhani Alimul Allama Ali Junaid bin Alimul Fadil Qadi Haji Muhammad Amin bin Alimul Allama Mufti. Gak ada yang gelarnya ece-ece, alim allamah, semua alim allamah. Kalau alim allamah itu udah kiai, dia kiai dah, pokoknya alim-alim menguasai ilmu dan hafiz Quran. Beliau ini sudah 7 tahun hafiz Quran, ya. Kemudian karomahnya semasa hidup, ya, setelah wafatnya ratusan karamat beliau muncul, ya. Waktu hidupnya ini pernah rumput-rumputan memberi salam kepada beliau dan menyebutkan manfaatnya untuk pengobatan segalanya, ini untuk ini, untuk ini. Bahkan batu-batuan dan besi, subhanallah. Beliau ini umurnya 63, sama kayak Nabi, wafatnya di usia 63, subhanallah, ya. Dan kalau kita baca semua waktunya panjangnya. Alimul Allamah Al-Arif Billah Syekh Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani adalah seorang ulama yang menghimpun antara wasiat, tarikat dan hakikat, dan beliau seorang yang hafal Al-Quran beserta hafal tafsirnya, itu tafsir Al-Quran Al-Azim dari Imam Al-Jalalain, ya, dan seterusnya, ya. Saya singkat-singkat, Al-Alim Allama Al-Arif Billah Syekh Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani adalah satu-satunya ulama di Kalimantan, bahkan di Indonesia, yang mendapat izin untuk mengijazahkan baiat tarekat Samaniyah. Karena itu banyaklah yang datang kepada beliau untuk mengambil baiat tarekat tersebut, bukan saja dari Kalimantan, bahkan dari Pulau Jawa dan lain-lainnya dan seterusnya, ya. Nah, kemudian beliau ketika duduk-duduk bersama sahabat, ya, tiba-tiba beliau bercerita tentang buah rambutan. Pada waktu itu masih belum musimnya. Dengan tidak disadari dan diketahui oleh yang hadir, beliau mengacungkan tangannya ke belakang dan ternyata di tangan beliau terdapat sebuah buah rambutan yang masak, ya, buah rambutan masak. Belum ada musimnya dan rambutan itu pun langsung dimakan. Dan ketika beliau sedang menghadiri selamatan disuguhi jamuan oleh Sahibul Bait, maka tampak ketika itu makanan tersebut hampir habis. Beliau makan, namun setelah piring tempat makanan itu diterima kembali oleh yang melayani beliau, ternyata makanan yang tampak habis itu masih banyak tersisa, seakan-akan tidak dimakan oleh beliau, ya.
dan seterusnya. Banyak nih, ada pada musim kemarau, hujan, beliau tinggal goyang-goyangkan pohon pisang, hujan turun, ya. Dan banyak nih, ya. Beliau sudah hafal Al-Quran semenjak usia 7 tahun, kemudian tadi sudah. Dan salah satu pesan beliau tentang karomah adalah agar kita, ini pesannya, jangan sampai tertipu dengan segala keanehan dan keunikan. Karena bagaimanapun juga karomah adalah anugerah murni pemberian, bukan suatu keahlian, ya, atau skill. Karena itu jangan pernah berpikir atau berniat untuk mendapatkan karomah dengan melakukan ibadah atau wiridan. Dan karomah yang paling mulia dan tinggi nilainya adalah istiqomah di jalan Allah itu sendiri, ya, istiqomah di jalan Allah. Kalau ada orang mengaku sendiri punya karomah tapi sholatnya tidak karuan, maka itu bukan karomah tapi istidraj. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hadrati abaihi wa ummahatihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minal nabiyyin wal mursalin wa ali kulli wa ashabihi wa ajma'in wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila arwahil a'immatil arbatin al-mujtahidin wa muqallidihim bid-din wa ila arwahil syuhada wa shalihin wal awliya wal ulama al-'amilin aina kanu min masyariqil ardi wal magharibiha wa bahriha wa biladiha wa jibaliha wa awliyatiha khususan ila hadrati sayyidi qutbil rabbani wal 'arif samdani Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhum ajma'in. 'adallahu 'alaina bi barakatihim wa karamatihim fid dunya wal akhirah wa khususan ila alim al-allamah al-'arif billah Syekh Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani bin al-'arif billah Abdul Ghani bin Haji Abdul Manaf bin Muhammad Saman bin Haji Muhammad Sa'ad bin Haji Abdullah bin Ali al-Allamah Mufti Haji Muhammad Khalid bin Ali al-Allamah Khalifah Haji Hasanuddin bin Sayyid Muhammad Arsyad. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La hadrati abaina wa abai abaina ummahatina wa ajdadina wa ajdadi ajdadina wa jaddatina wa jaddadi jaddatina wa akhwalina wa khalatina wa amamina wa ammatil masyikhina masyikhina wa jami'il muslimin muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat bi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam khususan ila hadrati man kana dzikra lahum. Sebutkan masing-masing saja. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab min syarri nafatsati fil 'uqad min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun alladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika 'ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwar rahman
illallah hayyul baq. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha 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 illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Subhanallah wa bihamdihi, 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 subhanallahil azim wa bihamdihi. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Al-Fatihah. Ya kana na'budu ya kana nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin hamdan fi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, takfilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at, tarfa'una biha indaka 'ala darajat, tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'da al-mamat. Allahumma awsi wa taqabbal thawaba ma kala'nahu wa ma talawnahu min al-Fatiha wa suratul Ikhlas wal mu'awwidhatayn wa ghairi dhalik wa sabbahnahu wa hamidnahu wa min qawlina hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa ma qulnahu min qawlina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'al sawaba dhalika kullahu hadiyatan wasilatan wa rahmatan minka nazilah wa barakatan syamilah ila hadrati sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hadrati abai wa ikhwani min nabiyyin wal mursalin wa li kulli wa ashabi kulli ajma'in wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin wa ila hadratil a'immatil arba'atil mujtahidin wal ulama'il 'amilin wa syuhada wa salihin wa sunna ulaika rafiqa khususan ila hadrati auliyallahi ta'ala inna makanu masalikil ardi wa magharibiha wa bahriha wa jibabi awqiyatiha khususan ila hadrati syekh al-qutbi rabbani syekh Abdul Qadir al-Jilani radhiyallahu anhu ajma'in. A'adallahu alaina min syafa'atihi wa barakatihi wa karamatihi amin ya rabbal alamin. Khususan khasatan ila hadrati abaina wa abai abaina wa ummahatina wa ummahati ummahatina wa jadadina wa jadadi ajdadina wa jaddatina wa jaddadi jaddadina wa akhwalina wa khalatina wa amamina wa ammatina wa syihina wa syihina wa jami'il muslimin wa
والمسلمين والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ونخص خاصة إلى حضرة من كانت القراءة والتلاوة بسببه تعلم به وباسمه علم الله وعلم الشيخ محمد بن محمد اللهم اجعل ذلك فداء له من النار اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واستر عيوبه واتب توبته وتقبل اعماله ونور قبره واجعل الجنه مأواه ودخله برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنان وتجعل قبره قرة مقر النيران اللهم بحق سيدنا محمد وبحق آل سيدنا محمد ارحمه ولا تعذبه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Alhamdulillah cara kita berakhir dan insyaallah kita akan buka lagi pengajian setelah Syawal insyaallah sesuai dengan informasi dari kami. Mohon maaf lahir batin sekeluarga, ibu-ibu silakan hidangannya dimakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.